حسن اخلاق پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا، روز قیامت میزان پر حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، ایمان میں زیادہ کامل وہ مومن ہے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ حسن اخلاق کے فضائل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آج کے دن ہم حسن اخلاق اپنانے کی نیت کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی کیجیے، کسی مسلمان عاشق رسول کے ساتھ ہمارا لڑائی جھگڑا نہ ہو، گالیاں نہ دیں، برا بالا نہ کہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغلیاں نہ کھائیں، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملاقات کریں۔ حدیث پاک میں ہے، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سخاوت اپنائیں، اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے لوگوں میں بانٹا کریں۔ اللہ کریم نے مال دیا ہے، غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو مال بانٹیں۔ اللہ پاک نے کوئی ہنر دیا ہے تو دوسرے کو سکھائیں۔ اللہ پاک نے کوئی اچھائی کا آپ کے اندر کوئی انداز رکھا ہے تو دوسروں کو بھی سکھائیں، اچھائی کی ترغیب دیں، دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی والا معاملہ کریں، ہر ایک کا بھلا چاہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دل سے مسلمانوں کی خیر خواہی کو فرض عین فرمایا ہے۔ مال وغیرہ کے ذریعے خیر خواہی کرنا فرض کفایہ ہے، ہر ایک پر فرض ہے، اور کسی کو مال وغیرہ کی ضرورت پیش آ گئی اس وقت اس کی مال سے خیر خواہی کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی جس سے بن پڑھے وہ کرے، لہذا اپنے دل میں ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہا کریں، کسی کے متعلق برائی نہ چاہیں، اور ایک اہم بات غصہ نہ کریں۔ بخاری شریف میں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اسلام میں افضل ترین ہے؟ فرمایا، یعنی اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔ روح کی دوسری غذا ہے عاجزی اپنانا۔ حدیث پاک میں ہے، جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے، لہذا عاجزی اختیار کیجیے، تکبر سے جان چھڑائیں۔ حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کی بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں یعنی جہنمیوں کی ٹینپ پلائی جائے گی۔ علامان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاجزی یہ ہے کہ جب تم گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے سے افضل جانو۔ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو۔ پتہ چلا
किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, ये आजिज़ी है। इसी तरह सलाम में पहल की आदत बनाएं, इससे आजिज़ी आएगी। अपने काम खुद करने की आदत बनाएं। गरीबों, अपने से कम रुतबा लोगों के साथ बैठा कीजिए, बातें किया कीजिए, घर के काम काज किया कीजिए, घर का सौदा वगैरह बाजार से खुद लेकर आया करें। इससे हमारे अंदर आजिज़ी आएगी। और एक बात मैंने पहले अर्ज की कि बकरी की खाल सुखा कर रख लें, उस पर बैठकर, उससे भी आजिज़ी पैदा होगी। कुर्बानी की खाल सदका की जाती है, इसको खुश्क करके घर में इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं, या फिर बाजार से बकरी की खाल अलग से मिल जाती है, वो खरीद लीजिए, उस पर बैठने की आदत बनाएं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बकरी आजिज़ी करने वाला जानवर है, जिसका हम गोश्त खाते हैं, जिसकी हम अभी कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी वाले जानवर और भी हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जानवर जो हैं वो अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करते हैं, अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करते हैं। उन्हीं वही जानवर अल्लाह की राह में आज कुर्बानी का दिन है, कुर्बान हो रहे हैं। वही जानवर का गोश्त हम खाएंगे, हमारे अंदर कुव्वत आएगी, सेहत आएगी। उस जानवर के गोश्त से वो जानवर का गोश्त हमारे जिस्म का हिस्सा बनेगा। तो हमें चाहिए, वो कसरत से जिक्र करने वाला जानवर है, उसका गोश्त हमारे जिस्म का हिस्सा बन रहा है, तो क्यों ना हो कि हम भी कसरत से जिक्र करने वाले बन जाएं। हाँ, एक और बात करता हूँ, जानवरों का गोश्त खा रहे हैं, ये जानवर आजिज़ी करते हैं, तो हमारे अंदर भी आजिज़ी होनी चाहिए। उनका गोश्त खाकर हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। वो जानवर तो कसरत से जिक्र करते हैं, तो हमें चाहिए हम भी कसरत से अल्लाह पाक का जिक्र करें। जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वो नफिल नमाज पढ़ना शुरू कर दे, 5 वक्त की नमाज भी पढ़े और इजाफा करे। क्यों? जिक्र करने वाले जानवर का खून हमारे अंदर आ रहा है। अगर मसला को जो उलट हुआ, जो कुर्बानी भी करे, उस हलाल जानवर का गोश्त भी खाए, तो नमाजें ना पढ़े। आज जो है कुर्बानी का दिन है, कुछ लोग कुर्बानी कर रहे हैं, महंगे से महंगे जानवर खरीद रहे हैं, उनकी कुर्बानी कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा भर रहे हैं, तो इनकी अगर नमाज ज़ोहर ना पढ़ी गई तो ये गुनाह का काम है। देखिए, कुर्बानी जिस पर वाजिब है, नहीं करेगा तो गुनाह है, नमाज फर्ज है, देखिए वो कितना गुनाहगार हो रहा है। कुर्बानी तो कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा। कुर्बानी से हमें क्या दर्श मिलता है, क्या सबक मिलता है, कुर्बानी हमें क्या सिखाती है? यही कुछ तो सिखाती है। ये जो जानवर हैं, ये तो इताअत गुजार है, हम तो इंसान हैं। अगर हमारा मसला उलट हुआ, शुक्रगुजार ना बने, ये काम ना किए, तो हमसे कई दर्जे बेहतर है जानवर। तो ऐसा नादान जो इंसान है, नेकियां नहीं करता, अच्छे अमाल नहीं करता, तो वो उस जानवर से भी बदतर है।